about you. And it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, when it's all about you, Jesus. Psalms 29. Ascribe to the Lord, you heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to his name. Worship the Lord in holy array. The voice of the Lord is over the waters. The glory of the Lord of the glory thunders. The Lord thunders over the mighty waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks in pieces the cedar of Lebanon. He makes Lebanon skip like a calf and Syrian like a young wild ox. The voice of the Lord strikes with flashes of lightning. The voice of the Lord shakes the wilderness. The Lord shakes the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord twists the oaks and stripes the forest bare. In his temple all cry glory. The Lord sat as a king at the flood. Yes, the Lord sits as a king forever. Let's read it together. The Lord will give strength to his people. The Lord will bless his people with peace. ആമേൻ. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന് ശക്തി നൽകും. യഹോവ തന്റെ ജനത്തെ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും. ഇന്ന് പകൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന് ശക്തി നൽകുന്ന ദൈവമാണ്. ഇന്ന് പകലിൽ അവൻ ക്ഷീണങ്ങളെയും ബലഹീനതകളെയും മാറ്റി ഹല്ലേലൂയ അവൻ ശക്തിയില്ലാതെ കിടക്കുന്നതിന് ഇന്ന് പകൽ ശക്തി നൽകുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകലിൽ ആത്മാവിൽ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട്. റുഡരാധന റീമാനവ ശംദന റുഡമനഗരഗദന റീമാനവ ശമാനവ ഉഡരാധന. ഇന്ന് പകലിൽ സമാധാനം നൽകി സ്വസ്ഥത നൽകുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് കഴിയും. എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. അവന് മുൻപിൽ അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല എന്ന് ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അല്പനിമിഷം കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. റുഡരാധന റീമാനവ ശംദന റുഡമനഗരഗദന. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഇന്ന് പകലിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന ദൈവമാകുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുന്ന ദൈവമാകുന്നു. ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ കർത്താവ് ആദരിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Please be seated. Thank you, Caleb. Praise the Lord. Hallelujah. കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ വിശുദ്ധ പകലിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ, കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്കൊരു അവസരം കൂടെ തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And thank you for praying for me that I traveled last weekend and I was in Minnesota. And I was very happy there. Ministering with the church. It's a small church and a multilingual church, and the church is sharing and conveying the regards to our church. I just want to convey that. I traveled back on Sunday night and I came here early Monday morning. And thank you for praying for me. And thank you everyone, those who took care of the ministries of the church, Sunday service. And thank you for that as a pastor. May the God bless you. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു. സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവസ്ഥാനിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ, കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുവല്ലോ. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിന് ഇന്ന് പകലിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്തോത്രം. എൻ്റെ പേരൻസ് അവർ ക്ഷേമത്തോടെ യാത്ര ചെയ്ത് നാട്ടിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അവരുടെ റിഗാർഡ്സും പ്രത്യേകാൽ ദൈവസഭയെ അറിയിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. താങ്ക് യു ഫോർ praying for my parents for their travel. They reached safely. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. Jaslyn, congratulations. And she has successfully completed her nursing education and she is moving to a nursing profession. So congratulations on your, come on, give a good round of applause to her, Jaslyn. God bless you. And her pinning service was on last Monday. And thank the Lord for all the success that the Lord is giving to our children. And our youngsters been with us for the past 2 months. And I know that I heard and I believe that within this 1 or 2 weeks they are going back to their college.
So continue to pray for them. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്തോത്രം. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് ആമേൻ അവരെ ബലപ്പെടുത്തി അവരെ ശക്തീകരിച്ച് നാം ഇന്ന് ആമേൻ വചനത്തിൽ നാം വായിച്ച പോലെ ദൈവം അവർക്ക് ശക്തി നൽകി സമാധാനം നൽകി അവരെ അയക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. We going to pray for our youngsters, those who are starting their in a new semester. We're going to take that time today and we will pray for them. And God has been so good to our people, and Sujay Andy had a procedure last day, and thank the Lord for God's healing and touch. And Kurian Chan had a ear procedure, and that went well, and he's with us this morning. And thank the Lord for God's healing to our people. കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിടുതലിനായി നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. Praise the Lord. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടി, and thank you for that. Sometimes if you do not convey anything to me, please text me so that I can remember and pray. I don't know if you want me to share it here, but I will. Yes. So our dear auntie, forgot auntie, Lizzie Andy. Sorry, Andy. Lizzie Andy had an accident last week, and while she was doing something with the knife, and she dropped the knife, and that got a cut in her leg. And thank the Lord for God's protection, and they requested for a complete, God's healing and for the complete recovery. കർത്താവ് കൊടുത്ത വിടുതലായി നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? Praise the Lord. Hallelujah. ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല, കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമല്ല, പുറത്തു പോയി മെക്കാനിക്കൽ വർക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ശക്തിയോടെ അവരുടെ ബോഡി ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ജോലികളുണ്ട്. അതിൻ്റെ നടുവിലെല്ലാം കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ആരുടെയും ജോലി ചെറുതാക്കിയോ വലുതാക്കിയോ പറഞ്ഞതല്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കർത്താവ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. അതെല്ലാം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ഒരു IV കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് വേണം അല്ലേ? Praise the nurses know that. And if you put the IV and you have to close the cap of the cannula, right? If not, that will become a big accident. I have seen that. Praise the Lord. പക്ഷേ അങ്ങനെ എല്ലാം നിലയിലും കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും അവരുടെ യാത്രകളിലെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഇന്ന് പകലിൽ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്തോത്രം. I will give the testimony time. If you have a prayer request or praise report, if I missed anything, we will do that later. കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. Praise the Lord. The Psalms that I read here this morning is Psalms 29. 29ാമത്തെ സങ്കീർത്തനമാണ് ഇന്ന് പകൽ നാം വായിച്ചത്. Praise the Lord. 29ാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ, and you can see one word is repeating and repeating and repeating, right? And I have underlined that word, and the word is verses 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. And you can see the voice of the Lord, the voice of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം, യഹോവയുടെ ശബ്ദം, യഹോവയുടെ ശബ്ദം. There's a lot of things that we can study deep from that one word. The voice of the Lord, the voice of the Lord. Let me tell you this morning, the voice of the Lord has the power to recreate everything. Amen. The voice of the Lord has the power to call something out of nothing. Amen. In the book of Genesis, we can see that when God said, "Let there be," and that word had the power, and we can see that out of nothing it created everything. Hallelujah. This morning I believe, as I sharing the word of God, and I standing here as the servant of God, and I'm speaking the word of God, and I believe the word that I am speaking has the power. Not just the word that I'm speaking. When you receive that word, and when you receive in your heart, and when you reply and respond to that word by praising the Lord, let me tell you this, hallelujah, that praise has the power. Amen. When you go into a room with darkness, and when you light
a candle which, brightens that room. Likewise, when you go into a situation, when you, open your mouth and when you say, a word, the word of God, or simply praising the Lord, and I believe, that has the power, to lit the entire arena, and to change the darkness. Hallelujah. And if anything is in out of order, and I believe when you praise the name of the Lord, it has the power to bring into back to the order. How many of you believe that? നാം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡറിൽ കിടക്കുന്നത് പോലും ഇന്ന് പകൽ ഓർഡറിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് കഴിയും. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലിന്റെ ശബ്ദം ഉയരുമ്പോൾ ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, പിശാച് എത്ര വലിയ വാദങ്ങളും കെട്ടുകളും അവൻ ഒരുക്കി വെച്ചാലും ദൈവജനത്തിന്റെ ശബ്ദം ഉയരുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ശബ്ദം ഉയരുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ അത് തകരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. When I attended the Minnesota church, and I shared it with them. That is a place where it's the capital of witchcraft. That's what I learned about. There was a lot of witchcraft, മന്ത്രവാദങ്ങളും അന്യാരാധന ശക്തികളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് മിനിസോട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. When I was worshiping and I was sharing the word of God, I told the church an experience that I also shared it with you from Pastor Reinhard Bonge, what he has done when he went to a stage. He just stretched a hand, and when he say hallelujah, the witchcraft person fell down. Likewise, and I believe when you go into a place, hallelujah, when you stretch your hand with the authority that the Lord has given you, when you open your mouth and raise your voice and claim that place, with the name of the Lord, and I believe God's voice has the power. The word of God, the Psalms that we read this morning, it says, the voice of the Lord has the power to shake everything. How many of you believe that? The voice of the Lord has the power to break the cedars. Hallelujah. The voice of the Lord has the power to give you strength this morning. ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന ശബ്ദം ഇവിടെ ഉയരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, എത്ര പർവ്വതമാണെങ്കിലും, you know what is the mountain means? The mountain is immovable. Hallelujah. അത് മാറാൻ കഴിയാത്തതാ, അത് അനങ്ങാത്തതാ. ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ മഹത്വം കൊടുത്തു പറ. വിശ്വാസത്തോടെ, അത് വലിയ വിശ്വാസം വേണമെന്നില്ല, കടുകുമണിയോളമുള്ള വിശ്വാസമാണെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ അതിനെ നോക്കി പറ, ഇത് ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് കടലിൽ ചാടി പോക എന്ന് പറഞ്ഞ അത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറ, സെരുബാബേലിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാപർവ്വതമേ നീ സമഭൂമിയായി തീരും. ഇന്ന് പകൽ ദൈവജനത്തിന്റെ മുൻപിൽ പർവ്വതമായി നിൽക്കുന്നത്, മാറാതെ നിൽക്കുന്നത്, അൺഷേക്കബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഇന്ന് പകൽ എന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ അത് മാറിപ്പോകട്ടെ. Hallelujah. Praise the Lord. And that is the power of the voice of the Lord. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. Look at that verse. It says, verses 3, the voice of the Lord is upon the waters, and it thunders. Hallelujah. His glory thunders. Hallelujah. And I believe wherever the Lord wants to thunder someone or, bring a fear upon the people, and I believe, we don't need our strength, we don't need our talent, we don't need our qualifications or our certificate. Let me tell you, when you carry the voice of the Lord, and what is the voice of the Lord? It is the word of the Lord. This is the Lord's breath. Hallelujah. When you carry the word, hallelujah. ഈ വചനം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് വേണം നടക്കാൻ. Praise the Lord. ഈ വചനം മാർവോട് ചേർത്ത് വെച്ചോണ്ട് വേണം നടക്കാൻ. The word of God, you have to hide that in your heart as well. ഇതെന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സംഗ്രഹിക്കണം. ഇതെന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാ. And when you speak that word and believe, God will bring fear upon the people. Praise the Lord. His glory thunders. The voice of the Lord is powerful and majestic. It breaks the cedars. It shakes the wilderness. And it gives strength to his people. അത് ദൈവജനത്തിന് ശക്തി നൽകും.
ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുക, വരണ്ട അവസ്ഥയാണെങ്കിലും വിൽഡർനെസ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഉയരുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആമേൻ ആമേൻ അവിടെ വചനത്തെ അവിടെ അയക്കുമ്പോൾ ആ വചനത്തിന്റെ ശക്തി അവിടെ വ്യാപരിക്കും. മരുഭൂമി പോലെ കിടക്കുന്നതാണെങ്കിലും അവിടെ ചിലത് പുതിയത് ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് മതിയായവനാ. ഇന്ന് പകൽ ആരാധനയിൽ ആമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് ചേർന്ന് നിന്ന് പറയാ. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ജീവനില്ലാതെ കിടക്കുന്നതാണെങ്കിലോ, ആമേൻ അഴുകിപ്പോയതാണെങ്കിലോ, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, ചില ഒഴുക്കങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണെങ്കിലോ, ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിൽ ദൈവസഭ വിശ്വസിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയുണ്ട്. ആമേൻ ആ വചനം ചെന്ന് ഹല്ലേലൂയ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്ന വെയിനിൽ നിന്ന് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ബ്ലോക്ക് മാറിയ ബ്ലഡ് ആമേൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആമേൻ അത് ശക്തിയായി വ്യാപരിച്ച് എവിടെയെല്ലാം ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്നോ അവിടെ ഒരു വലിയ ഫ്ലോവിന് വേണ്ടി, അവിടെ ഒരു വലിയ ഒഴുക്കിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ആമേൻ ശക്തിയുണ്ട്. അതിന്ന് പകലിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകലിൽ ആത്മാവിൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത് അല്പനിമിഷം ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. റീമാനബ ശമാന ബൗഡരാധന റുഡമനഗരഗദന റീബാലബ ശംദന റുഖനാദന. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Hallelujah. And I saw a patient last a couple of weeks ago, and I saw that the patient's leg is completely black. And as a nurse, as a doctor, and as a people also working in the medical field, you know, it's because that you have to ampute. That was a reference for that patient. You have to ampute that leg. ആ കാല് മുറിച്ചു കളയണമെന്നാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ദൈവദാസനായോണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കാല് മുറിച്ചു കളയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ദിവസം തോറും അതിങ്ങനെ അഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. You know why? I was inquiring what is the reason, and somebody told me the one reason I can tell you is there is no blood flow. Praise the Lord. രക്തം അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സെല്ലുകൾ അത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, സെല്ലുകൾ അതിന് ജീവൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് പകൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം ഹല്ലേലൂയ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇല്ലാതെ അതിന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിൽ വിശ്വസിക്കണം. ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറയണോ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതിനെ തടസ്സം മാറ്റിയിട്ട് മരിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് യേശുവിന്റെ രക്തം ഒഴുകി ചെന്ന് അത് ജീവനായിട്ട്, അത് സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഇന്ന് പകൽ അതിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ, അതിന്റെ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ, ആ അവയവം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമോ അതിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇന്ന് പകൽ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അല്പനിമിഷം കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിനൊന്ന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അത് വ്യാപരിക്കട്ടെ. മരിച്ച അവസ്ഥകൾ അത് വ്യാപരിക്കട്ടെ. തടസ്സമായി കിടക്കുന്നതിനെ തടസ്സത്തെ മാറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് പകൽ ഒരു വലിയ ഒഴുക്ക് ഇന്ന് പകൽ അവിടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. ജീവൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ. അത് സമൃദ്ധിയായി ജീവൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ. റീബാലബ ശമാന ബൗഡരാധന റുഡരാധന റീബാലബ ശംദന റുഖാനാരാധന. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. യഹോവയുടെ വചനം അത് ശക്തി നൽകുന്നു. Lord will give strength to his people. The Lord will bless the people with peace. ദൈവജനത്തിന് ശക്തി നൽകുവാനും ദൈവജനത്തിന് സമാധാനം നൽകുവാനും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ഇന്ന് പകൽ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിനായി നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മളെ ഇന്ന് പകൽ ഒരുമിച്ച് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. സഭ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു. We going to I will give the time for testimony later. I'm going to call our worship team to come forward and lead us in singing and praising the Lord. Praise the Lord. എനിക്കറിയാം സമയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കി പോകണമെന്ന് ഒരു ദൈവദാസൻ എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. We will hear from the word of God after the worship. Praise the Lord.